بغداد کے مضافات میں ایک سرسبز وادی تھی جہاں پہاڑوں کے دامن میں ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کے باہر ایک قدیم درخت کے نیچے ایک بوڑھا چرواہا بیٹھا رہتا تھا جس کا نام بابا حسن تھا۔ بابا حسن اپنی سادگی، دانائی اور خوبصورت کہانیوں کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھا۔ وہ دن بھر اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ وادی میں رہتا، مگر شام ہوتے ہی گاؤں کے نوجوان اس کے گرد جمع ہو جاتے تاکہ اس کی حکمت بھری نصیحتیں سن سکیں۔ کہا جاتا تھا کہ بابا حسن کی باتیں سونے کے برابر قیمتی ہوتی تھیں۔ وہ زندگی کے ایسے راز بتاتا تھا جو سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتے۔ جو بھی اس کے پاس جاتا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہ چاہے وہ کسی مسئلے کا حل مانگنے آیا ہو یا محض تسلی پانے کے لیے۔ ایک دن 3 نوجوان اس کے پاس آئے۔ وہ بڑے پریشان نظر آ رہے تھے۔ بابا حسن نے مسکرا کر انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور نرمی سے پوچھا، بیٹو، آج تمہارے چہروں پر خوشی کی جگہ فکر کیوں ہے؟ ان میں سے ایک نوجوان آگے بڑھا اور بولا، بابا، ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، مگر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا راستہ چنیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ ہے، کچھ کہتے ہیں کہ علم ضروری ہے، اور کچھ کے مطابق طاقت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اصل کامیابی کا راز کیا ہے؟ یہ سن کر بابا حسن ہلکے سے مسکرایا، اپنی لاٹھی زمین پر ٹکائی اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، یہ سوال بہت گہرا ہے، مگر اس کا جواب آسان نہیں۔ اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو تو تمہیں میری کچھ نصیحتیں سننی ہوں گی۔ تینوں نوجوان ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، پھر احترام سے بولے، بابا، ہم آپ کی ہر نصیحت کو دل سے سنیں گے، بس ہمیں صحیح راستہ دکھائیں۔ بابا حسن نے گہری سانس لی اور کہا، کامیابی کا پہلا راز صبر ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ نہ دولت کما سکتا ہے، نہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور نہ ہی طاقت مند بن سکتا ہے۔ صبر وہ چراغ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے۔ اگر تم جلد بازی کرو گے تو ناکامی تمہارا مقدر ہوگی۔ نوجوانوں نے دلچسپی سے سر ہلایا۔ ان کے چہروں پر سوالات تھے، مگر وہ جانتے تھے کہ بابا حسن کی نصیحتیں یوں ہی ختم نہیں ہوں گی۔ مگر بابا، کیا صبر ہی سب کچھ ہے؟ کیا اس کے بغیر کامیابی ممکن نہیں؟ ایک نوجوان نے پوچھا۔ بابا حسن نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم واقعی سیکھنا چاہتے ہو تو کل دوبارہ آؤ۔ ہر دن میں تمہیں کامیابی کا ایک نیا راز سکھاؤں گا۔ نوجوانوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، مگر پھر ادب سے سر جھکا کر واپس چلے گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اگلے دن انہیں ایک اور انمول نصیحت ملنے والی تھی۔ اگلی صبح وہی تینوں نوجوان جیسے ہی سورج طلوع ہوا، بوڑھے چرواہے بابا حسن کے پاس پہنچ گئے۔ وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ آج بابا انہیں کون سی نئی نصیحت دیں گے۔ بابا حسن اپنی لاٹھی کے سہارے زمین پر بیٹھا بھیڑ بکریوں کو چرا رہا تھا۔ جب اس نے نوجوانوں کو دیکھا تو مسکرا کر کہا، تو تم لوگ لوٹ آئے۔ لگتا ہے صبر کی پہلی نصیحت نے تمہارے دل میں سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ ایک نوجوان بولا، بابا، ہم نے کل ساری رات آپ کی باتوں پر غور کیا۔ صبر واقعی ایک بہت بڑی طاقت ہے، مگر ہمیں لگتا ہے کہ صرف صبر کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ہمیں اور بھی کچھ چاہیے تاکہ ہم زندگی میں کامیاب ہو سکیں۔ بابا حسن نے سر ہلایا اور کہا، بہت خوب، تمہاری سوچ اچھی ہے۔ کامیابی کے لیے صبر ضروری ہے، مگر اکیلا صبر تمہیں منزل تک نہیں پہنچا سکتا۔ آج میں تمہیں دوسرا راز سکھاؤں گا جو صبر کے بغیر بھی بیکار ہے۔ نوجوانوں نے اشتیاق سے سوال کیا، وہ کیا ہے بابا؟ بابا حسن نے آسمان کی طرف دیکھا اور بولا، دیانت داری۔ جو شخص ایماندار نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کتنا ہی ذہین ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، کتنا ہی طاقتور ہو۔ ایمانداری وہ درخت ہے جس کا سایہ تمہیں زندگی کی دھوپ سے بچاتا ہے۔ اگر تمہاری نیت صاف ہو تو لوگ تم پر بھروسہ کریں گے، تمہارے ساتھ چلیں گے، اور تمہاری کامیابی کا راستہ خود بخود ہموار ہو جائے گا۔ ایک نوجوان نے سوال کیا، بابا، اگر دیانت داری اتنی ضروری ہے تو پھر دنیا میں کچھ لوگ دھوکہ دے کر بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ وہ دولت مند بھی ہوتے ہیں اور طاقتور بھی۔ یہ سن کر بابا حسن مسکرایا اور ایک پتھر اٹھا کر نوجوان کے ہاتھ میں دیا۔
ये पत्थर पकड़ो और पानी में फेंक दो। नौजवान ने हैरानी से पत्थर को करीबी नदी में फेंक दिया। बाबा हसन ने कहा, अब देखो क्या पानी में कोई फर्क आया? क्या पानी गदला हुआ? नौजवानों ने नदी में झांक कर देखा। पानी बिल्कुल साफ था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा हसन ने गहरी आवाज में कहा, यही हाल धोखा देने वालों का होता है। वो वक्ती तौर पर कामयाब हो सकते हैं, मगर उनका असर पानी में फेंके गए पत्थर की तरह होता है। कुछ लम्हों के लिए हलचल पैदा करते हैं, मगर आखिर में वही पानी अपनी असल शक्ल में आ जाता है। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, उनका नाम हमेशा बाकी रहता है, मगर जो धोखा देते हैं, लोग उन्हें जल्द भूल जाते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। बाबा हसन ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, याद रखो, अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो अपनी जिंदगी में दियानतदारी को अपना उसूल बना लो। अगर लोग तुम पर एतमाद करेंगे तो तुम्हें बड़े से बड़ा काम करने के लिए कोई रुकावट नहीं होगी। एक नौजवान ने खुशी से कहा, बाबा, आपकी नसीहत हमारे दिल में उतर गई। कल हम दोबारा आएंगे ताकि कामयाबी का तीसरा राज सीख सके। बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेशक, मगर याद रखो, जो कुछ आज सीखा है इसे अपनी जिंदगी में अपनाना मत भूलना। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में अब भी बाबा हसन की नसीहतें गूंज रही थीं। अगली सुबह जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे से झांकने लगा, तीनों नौजवान बाबा हसन के पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर तजस्सुस और जोश नुमाया था। वो अब तक सब्र और दियानतदारी की नसीहतें सुन चुके थे और बेताबी से तीसरी नसीहत का इंतजार कर रहे थे। बाबा हसन अपने भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा हुआ था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम लोग सच में सीखना चाहते हो, वरना आज के जमाने में नसीहतें सुनने का शौक किसे होता है? एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी नसीहतों पर गौर किया और हमें एहसास हुआ कि सब्र और दियानतदारी वाकई कामयाबी के लिए जरूरी है, मगर हमें लगता है कि कुछ और भी है जो इंसान को कामयाब बनाता है। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बोला, बिल्कुल, तुमने सही कहा। आज मैं तुम्हें तीसरा राज सिखाऊंगा जो तुम्हारी कामयाबी को मुकम्मल करेगा। नौजवानों ने दिलचस्पी से सवाल किया, वो क्या है बाबा? बाबा हसन ने एक दरख्त की तरफ इशारा किया और कहा, यह दरख्त देख रहे हो, ये जमीन में मजबूती से जमा हुआ है। जब तेज आंधी चलती है तो उसकी शाखें हिलती हैं, मगर ये अपनी जगह से नहीं हिलता। इसी तरह अगर तुम जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें इस्तिकामत, पुख्ता इरादा को अपनाना होगा। एक नौजवान ने हैरानी से पूछा, इस्तिकामत, इसका क्या मतलब है बाबा? बाबा हसन ने अपनी लाठी जमीन पर गाड़ दी और कहा, इसका मतलब है कि जो काम शुरू करो इसे पूरे अज़्म के साथ मुकम्मल करो। लोग अक्सर अच्छे ख्वाब देखते हैं, बड़े बड़े मंसूबे बनाते हैं, मगर जैसे ही मुश्किलात आती हैं वो हिम्मत हार कर पीछे हट जाते हैं। मगर जो लोग इस्तिकामत के साथ अपनी राह पर चलते रहते हैं वही कामयाब होते हैं। नौजवानों ने गहरी सोच में सर हिलाया। एक ने सवाल किया, बाबा, अगर हम बहुत मेहनत करें मगर कामयाबी ना मिले तो क्या फिर भी हमें इस्तिकामत पर कायम रहना चाहिए? बाबा हसन मुस्कुराया और बोला, बेटा, दुनिया में कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलती। किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फसल काटने आता है? नहीं, वो सब्र करता है, पानी देता है, खाद डालता है और जब वक्त आता है तो उसे बेहतरीन फसल मिलती है। इसी तरह अगर तुम मेहनत करते रहोगे और अपनी राह से ना हटोगे तो एक ना एक दिन कामयाबी जरूर तुम्हारे कदम चूमेगी। नौजवानों को बात समझ आ गई। इनमें से एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम आपकी नसीहत पर अमल करेंगे, सब्र करेंगे, दयानतदार बनेंगे और अपनी मंजिल की तरफ इस्तिकामत के साथ बढ़ते रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना खत्म नहीं हुआ। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए
और उनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान हसन मामूल बाबा हसन के पास पहुंच गए। उनके चेहरों पर जोश था और दिलों में बेचैनी के आज बाबा उन्हें कामयाबी का कौन सा नया राज सिखाएगा। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के साथ एक बड़े दरख्त के नीचे बैठा था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग लूट आए। लगता है इस्तिकामत की नसीहत ने तुम्हारे अंदर मजीद सीखने की जस्तजू पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी नसीहतों पर अमल करने का पक्का इरादा कर लिया है। सब्र, दियानतदारी और इस्तिकामत ये सब बहुत जरूरी हैं, मगर हमें लगता है कि कोई और चीज भी है जो इंसान को कामयाबी के करीब ले जाती है। बाबा हसन ने सर हिलाया और बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी सोच बिल्कुल दुरुस्त है। आज मैं तुम्हें चौथा राज सिखाऊंगा जो तुम्हें दूसरों से मुमताज करेगा। नौजवानों ने इश्तियाक से सवाल किया, वो क्या है बाबा? बाबा हसन ने एक लम्हे के लिए आसमान की तरफ देखा, फिर कहा, वो है इल्म। जो शख्स इल्म हासिल करता है वो हमेशा दूसरों से आगे रहता है। दुनिया में सब कुछ खत्म हो सकता है, दौलत लट सकती है, ताकत छन सकती है, मगर इल्म कभी बर्बाद नहीं होता, बल्कि जितना ज्यादा बांटो इतना ज्यादा बढ़ता है। एक नौजवान ने हैरानी से कहा, मगर बाबा, बाज लोग दौलत या ताकत के बगैर भी कामयाब हो जाते हैं और बाज औकात इल्म रखने वाले भी मुश्किलात में फंस जाते हैं। ये सुनकर बाबा हसन मुस्कुराया और जमीन से एक पत्थर उठाकर कहा, ये पत्थर देख रहे हो, अगर मैं इसे पानी में फेंक दूं तो क्या होगा? नौजवानों ने जवाब दिया, ये पानी में डूब जाएगा। बाबा हसन ने सर हिलाया और फिर एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर दिखाया, और अगर मैं इसे पानी में फेंकूं तो? नौजवान बोले, ये तैरता रहेगा। बाबा हसन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही फर्क है इल्म रखने वाले और जाहिल आदमी में। जिसके पास इल्म हो वो मुश्किलात के समंदर में भी तैरता रहेगा, जबकि जाहिल आदमी मामूली परेशानियों में भी डूब जाएगा। नौजवानों को बात समझ आ गई। एक ने पुरजोश लहजे में कहा, बाबा, हम अपनी जिंदगी में इल्म को सबसे बड़ी दौलत समझेंगे और हमेशा सीखने की जस्तजू में रहेंगे। बाबा हसन ने खुश होकर उनके सरों पर हाथ रखा और कहा, शाबाश, मगर अभी सीखना खत्म नहीं हुआ। अगर तुम वाकई कामयाब होना चाहते हो तो कल फिर आना, मैं तुम्हें कामयाबी का एक और राज सिखाऊंगा। नौजवान खुशी खुशी वापस रवाना हो गए और उनके दिलों में बाबा हसन की नसीहतों की गूंज अब भी बाकी थी। अगली सुबह तीनों नौजवान तुलुआ आफताब के साथ ही बाबा हसन के पास पहुंच गए। वो अब तक सब्र, दियानतदारी, इस्तिकामत और इल्म की नसीहतें सुन चुके थे और बेताब थे कि आज बाबा उन्हें कौन सा नया राज सिखाएंगे। बाबा हसन अपनी भेड़ बकरियों के दरमियान बैठा था। उसने नौजवानों को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम लोग लूट आए। लगता है इल्म की ताकत ने तुम्हारे दिलों में मजीद जानने की प्यास पैदा कर दी है। एक नौजवान बोला, बाबा, हमने आपकी सारी नसीहतों पर गौर किया, मगर हमें लगता है कि कामयाबी के लिए एक और चीज भी जरूरी है। कुछ लोग बहुत साबिर होते हैं, दयानतदार भी होते हैं और इल्म भी रखते हैं, मगर फिर भी नाकाम रहते हैं। आखिर उसकी क्या वजह हो सकती है? बाबा हसन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, यही सवाल तुम्हें आज की सबसे अहम नसीहत की तरफ लेकर जा रहा है। आज मैं तुम्हें पांचवा राज बताऊंगा, मेहनत। नौजवानों ने हैरत से कहा, मेहनत? मगर बाबा, ये तो हम सब जानते हैं कि मेहनत कामयाबी के लिए जरूरी है। बाबा हसन ने सर हिलाया और कहा, हाँ, तुम जानते हो, मगर मेहनत करने का सही तरीका शायद तुम्हें मालूम नहीं। कुछ लोग सिर्फ काम में लगे रहते हैं, मगर वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसकी वजह यह है कि वो बगैर सोचे समझे मेहनत करते हैं, बगैर हिकमत अमली के। नौजवानों ने सवाल किया, तो फिर सही मेहनत कैसे की जाए? बाबा हसन ने एक छोटा सा बीज निकाला और जमीन में दबाया। फिर बोला, अगर मैं रोजाना इस बीज को पानी दूं, धूप में रखूं और उसकी हिफाजत करूं, तो कुछ अरसे बाद ये एक दरख्त बन जाएगा। लेकिन अगर मैं उसे रोज खोद कर देखने लगूं कि ये बड़ा हुआ या नहीं, तो ये कभी नहीं बढ़ेगा। नौजवान गौर से सुन रहे थे। मेहनत का यही उसूल है। बाबा हसन ने अपनी लाठी जमीन पर मार कर कहा,
کچھ لوگ جلد بازی کرتے ہیں، وہ فوری نتائج چاہتے ہیں، اور اگر انہیں کامیابی نہ ملے تو وہ ہمت ہار کر راستہ بدل لیتے ہیں۔ مگر جو لوگ صبر، دیانت، استقامت اور علم کے ساتھ محنت کرتے ہیں، وہ آخرکار اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتے ہیں۔ نوجوانوں نے گہری سوچ میں سر ہلایا۔ ایک نے پرجوش لہجے میں کہا، بابا، ہم سیکھ چکے ہیں کہ بغیر سوچے سمجھے محنت کرنا بیکار ہے۔ ہمیں مستقل مزاجی کے ساتھ محنت کرنی چاہیے، تبھی ہم حقیقی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بابا حسن نے خوش ہو کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، شاباش، مگر ابھی سیکھنا ختم نہیں ہوا۔ اگر تم واقعی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کل پھر آنا، میں تمہیں کامیابی کا آخری اور سب سے اہم راز سکھاؤں گا۔ نوجوان خوشی خوشی واپس روانہ ہو گئے، اور ان کے دلوں میں بابا حسن کی نصیحتوں کی گونج اب بھی باقی تھی۔ اگلی صبح تینوں نوجوان حسن معمول بابا حسن کے پاس پہنچے۔ وہ بے حد پرجوش تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آج انہیں کامیابی کا آخری اور سب سے اہم راز سیکھنے کو ملے گا۔ بابا حسن اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر بیٹھا تھا۔ اس نے نوجوانوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، تو آخرکار تم اپنی آخری نصیحت لینے آ ہی گئے۔ ایک نوجوان نے ادب سے کہا، بابا، ہم نے صبر، دیانتداری، استقامت، علم اور محنت کے بارے میں سیکھ لیا ہے۔ اب ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا آخری اور سب سے اہم راز کیا ہے۔ بابا حسن نے گہری سانس لی، آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، کامیابی کا آخری راز ہے شکر گزاری۔ نوجوان حیران ہو گئے۔ ایک نے پوچھا، شکر گزاری؟ مگر بابا، شکر کا کامیابی سے کیا تعلق ہے؟ بابا حسن نے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور بولا، یہ درخت زمین کو سایہ دیتا ہے، پرندوں کو جگہ دیتا ہے، ہوا کو صاف کرتا ہے، اور بدلے میں کچھ نہیں مانگتا۔ پھر بھی جب بہار آتی ہے تو اسے سرسبز پتوں اور خوبصورت پھولوں کا انعام ملتا ہے۔ نوجوان خاموشی سے سن رہے تھے۔ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، وہ ہمیشہ خوش رہتا ہے اور کامیابی اس کے قریب آتی ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں، ایماندار رہتے ہیں، استقامت کے ساتھ علم اور محنت کرتے ہیں، مگر شکر ادا نہیں کرتے، وہ کبھی حقیقی کامیابی حاصل نہیں کر پاتے، کیونکہ انہیں جو کچھ ملتا ہے وہ ہمیشہ اور زیادہ کی خواہش میں اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نوجوانوں کو اب بات سمجھ آ گئی تھی۔ ایک نے کہا، بابا، ہمیں اب احساس ہو رہا ہے کہ اگر ہم اپنے پاس موجود نعمتوں کی قدر کریں تو ہم خوش بھی رہیں گے اور مزید کامیاب بھی ہوں گے۔ بابا حسن مسکرا کر بولا، ہاں بیٹا، جو شخص شکر گزار ہوتا ہے اسے اللہ مزید عطا کرتا ہے۔ اگر تم اپنی چھوٹی کامیابیوں پر بھی خوش ہو اور شکر ادا کرو تو بڑی کامیابیاں خود تمہاری طرف آئیں گی۔ نوجوانوں نے عقیدت سے بابا حسن کے ہاتھ چومے اور کہا، بابا، آپ کی ہر نصیحت ہمارے لیے ایک قیمتی خزانے کی طرح ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان اصولوں پر عمل کریں گے اور ہمیشہ صبر، دیانت، استقامت، علم، محنت اور شکر گزاری کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ بابا حسن نے خوش ہو کر ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور کہا، اگر تم نے ان 6 نصیحتوں پر عمل کیا تو یاد رکھو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی۔ یوں تینوں نوجوان اپنے راستے پر نکل پڑے، مگر بابا حسن کی نصیحتیں ہمیشہ ان کے دلوں میں زندہ رہیں اور ان کی زندگیاں ایک کامیاب اور خوشحال سفر میں بدل گئی۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی کامیابی صرف دولت اور طاقت میں نہیں، بلکہ صبر، دیانت، استقامت، علم، محنت اور شکر گزاری میں ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید دلچسپ اور سبق آموز کہانیاں ملتی رہیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔